प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने संतान संतति माने सर्वप्रथमे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र महिमा नाम रे आपण मानक मोर स्नेहपूर्ण नमस्कार। ओ मोर ओडिया गॉस्पेल मेसेज यूट्यूब चैनल रे आपण मानक शुभेच्छा जनाए। प्रिय बंधु माने आज एठारे आम्भे माने जो वाक्य शुणा जाऊँ आलोचना करने जाऊँ ताहूँ जीवनर सबुठार गुरुत्वपूर्ण प्रश्नर उत्तर खोजिबा पाई आजिर यह आधुनिक और व्यस्त बहुल दुनिया रे मनीष प्रतिदिन कौन से ना पथ खोजती खोजुछंती कौन से व्यक्ति के सफलतार पथ खोजुछंती किए तो शांतिर पथ खोजुछंती कहीं निज पाप और निराशार मुक्तिर पथ खोजुछंती। प्रिय मोर बंधुगण किंतु आज आपण सम्मुख एपरि एक वाक्य रखा जाऊँचे जहाँ मानव इतिहासर सबुठारु साहसिक एवं सत्यवादी घोषणा आमे जोहन 14 पर्व 6 पदरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहिले आम्भे ही पथ सत्य और जीवन आंभ दे नगले केहेले भी पितांक निकट जाई पारे नाही। आमे ध्यान देवा उचित एठारे प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने पुओछी माने ध्यान करंतु जीशु या कहि नांती जे मु अनेक गुड़िक पथ मध्यरु गोटे पथ किंबा से या कहि नांती जे मु तुम्भ मानक रास्ता देखाउछि बरम से दृढ़ भावरे कहिले आम्भे ही पथ। हालेलुया। जदि आम्भ मानक मार्गरे पथ सरल करबा हेले आउ प्रभुंकर प्रतिज्ञा उपयुक्त पथ पाइबा हेले आम्भे माने निश्चित प्रभु जीशु ख्रीष्ट को दे गमन करिया को पड़िबो जेहेतु से निजे स्वयं कहिछंती मो पथ जीवन ओ सत्य। आम मानक जीवन रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट बिना केबे सत्य मार्ग पाइबा नाही आउ सत्यता पाइबा नाही आउ जीवन पाइबा नाही केवल आमे सत्य मार्ग पथ आउ जीवन पाइबा कहले प्रिय प्रभु को लोक माने जीशु को दे हम पथ गमन कर। अनेक लोक माने ए वास्तव दुनिया रे व्यस्त रे परिपूर्ण किए तो अपना कर्मर सफलता पाई आउ किए तो परिवार पाई ना आउ किए तो कौन से धन वृद्धि पाइबा पाई विभिन्न प्रकार व्यस्त रे ए दुनिया रे लोक माने आउ निजर सफलता पथ खोजुछंती एपरि कारिकारी जीवन रे शांति कारिकारी जीवन रे भल चाकरी आउ कारिकारी जीवन रे भल शिक्षित आउ कारिकारी जीवन रे भल धन संपत्ति आउ कारिकारी जीवन रे किपरि भलर पथरे चलीबी एहे विषय ने अनेक लोक माने खोजंती किंतु धर्मशास्त्र बाइबल आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्पष्ट भावे हमको कहिछंती जे से कहिछंती मु पथ सत्य और जीवन। हालेलुया। एथिबाई प्रिय बंधु माने आसंत आमे प्रथमे वाक्यर पृष्ठभूमि को बुझिबा यीशु ए वाक्य केउ समय कहिले कृषापणर ठीक पूर्वे रात्र रे जेते बेले शिष्य मानक हृदय रे दुख भय एवं
ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତୋମା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଜାଣିଅଛୁ ଆପଣ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପଥ କିପରି ଜାଣିବୁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନ ଓ ଦୀର୍ଘ ଦର୍ଶନ ଦେଲା। ଏ ଗଳ୍ପ ଦେଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଅଜଣା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଟ ବଣା ହୋଇଗଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ରାସ୍ତା କ'ଣ ସେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଣକ ଆକୁଳ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ମୋତେ ସହର ଯିବାର ରାସ୍ତା ନକ୍ସା କିମ୍ବା ମାନଚିତ୍ରର ଦେଖାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ବାଟ ବଣା ହୋଇ ଯାଇଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣକ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବାବୁ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଏଠାରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଣକ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୁଁ ସହରକୁ କିପରି ପହଞ୍ଚିବି? ରାସ୍ତା କାହିଁ? ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁନର୍ବାର ଜଣକ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ମୁଁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ ପକାଇବି ଆପଣ ସେଆଡ଼େ ପଛେ ପଛେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତାରେ ସହରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରି। ଆମେ କେବଳ କିଛି ସମୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ମାନଚିତ୍ର କିମ୍ବା ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କେବଳ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଦୂରରୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେବେ। ସେ ନିଜ ଆମର ହାତ ଧରି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଯାଇଥିବା ଜୀବନ ପଥ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହେ ତାହା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବିଶ୍ୱାସରେ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟ ସମର୍ପଣ ହେବା, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଯୀଶୁ ଆମମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ତିନିଟି ଭାଗରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ, ଯୀଶୁ ଏକମାତ୍ର ପଥ। ଯୀଶୁ ଇଜ ଦ ୱେ। ଆଉ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଘାତ କିମ୍ବା ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେଉଁ 159 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ନିଜର ଭଲ କାମ, ଧର୍ମକର୍ମ କିମ୍ବା ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ବିଶାଳ ଖାଲକୁ ପାରି ପାରିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଓ ମୋ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ନିକଟ ଯିବାର ଏକ ସେତୁ ବା ପଥ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:5 କହେ, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି,
से मानव ख्रीष्ट जीशु ସେହି ପଥ ଦେଇ ଗଲେ ନ ଗଲେ କେହି ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଉ ପଥ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପ ଅଧର୍ମ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରକୃତ ପଥ ଆମେ ଖୋଜି ପାଇବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୀଶୁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। Jesus is the truth। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ସତ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପାଖରେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ। ସତ୍ୟ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବଦଳି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ଯୌନ 8:32 ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଶୈତାନ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାର ପିତା, ଯିଏ ଆମକୁ ପାପ ଓ ନିରାଶର ବନ୍ଧନରେ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ପାପର ସମସ୍ତ ଶିଙ୍କୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସତ୍ୟ ବଦଳରେ ନାହିଁ, ତାହା ଗତକାଲି ଆଜି ଓ ସଦାକାଳ ସମାନ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସତ୍ୟତା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ, ତାହା କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ କାଲିକି ପାଇଁ ନୁହଁ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାକାଳ ସେ ସତ୍ୟତା ବାସ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରିୟ ମୋର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କି ଆମ୍ଭକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନରେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସତ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁନର୍ବାର ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ। ଜିସସ୍ ଇଜ ଦ ଲାଇଫ୍। ଆମେ ଶରୀର ଭାବରେ ଜୀବିତ ଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାପ ହେତୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେହେତୁ ରୋମିଓ 6:23 କହେ, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଯୀଶୁ କେବଳ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଜୀବନ। ଯୋହନ 11:25 କହିଲେ, ସେ ମାର୍ଥାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ହିଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଯିଏକି ଆମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ମରିଲେ ହିଁ ଜୀବିତ ହେବ। ଯୀଶୁ ଆମକୁ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେଇଦିନ ମାର୍ଥାକୁ କହିଲେ, ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବେ ତାହା ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି,
ଆମ୍ଭେ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ମୋ ଦେଇ ଯିବ ନାହିଁ, କେବେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବୃନ୍ଦ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ନିଜର ପିଠିରେ ଏକ ବିଶାଳ ଭାରୀ ବୋଝ ବୋଇ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେହି ବୋଝଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାପ ଅତୀତର ଭୁଲ, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ଲାନିର ବୋଝ। ସେହି ବୋଝର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ସେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲେ, ନଦୀର ସ୍ନାନ କଲେ, ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କର, ନିଜକୁ ଆହୁରି ପବିତ୍ର କର। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଠିରୁ ସେଇ ପାପର ଭାର ବୋଝ ଖସିଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଦିନକୁ ଦିନ ତାହା ଆହୁରି ଭାରୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ। ଦିନେ ସେହି ନିରାଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ କାଲବରୀ ପାହାଡ଼ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ରୁଶ, ଯେଉଁଠାରେ ନିଷ୍ପାପ ଯୀଶୁ ନିଜର ରକ୍ତ ବୁହାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କ୍ରୁଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋର ବୋଝ ବୋହି ନିଅ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପିଠିରୁ ସେହି ସମସ୍ତ ପାପ ଅଶାନ୍ତିର ଭାର ବୋଝ ଆପେ ଆପେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କ୍ରୁଶର ତଳେ ଗଡ଼ିଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତରେ ହଜିଗଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଶାନ୍ତି ହାଲକା ଅନୁଭବ କଲେ, ଯାହା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଇନଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଆଜି କେଉଁ ବୋଝର ବୋହି ଚାଲୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେହି ବୋଝକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଧର୍ମ, କୌଣସି ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା କୌଣସି ମଣିଷ ପାଖରେ ଆପଣ ପାପର ବୋଝକୁ ଅଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ସେହି ପଥ, ଯିଏ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରେମ ନିକଟକୁ ନେଇପାରିବେ। ସେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାର ବୋହି ନେବେ, ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆମେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଥକୁ ଖୋଜି ଆମେ ପାଇବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଥ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ, ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ଜୀବନର ଏହି ଚଉରା ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ ପଥ ବାଛୁଛନ୍ତି? ସଂସାରର ପଥ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଶେଷ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଓ ନିରାଶ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ମୋର ନିକଟକୁ ଆସ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତାହା ହୃଦୟର ସହିତ, ତା ସତ୍ୟତାର ସହିତ, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପଥରେ କୋଳାଇ ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ବିନା
आम्भेमाने सत्य पथ पाइबा नाही, सत्य मार्ग पाइबा नाही, सत्य जीवन पाइबा नाही, सत्य धार्मिकता पाइबा नाही। केवल तांग पथ देई गले, तांग पथरे चालिले अनेक प्रभुंकर ଆଉ ଧର୍ମ ପ୍ରଣୀତର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ଆମେ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, କାରଣ ଆପଣ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ପଥ, ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ରୂପ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ହତାଶ, ଯେଉଁମାନେ ପାପର ବୋଝ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିକଟ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୌର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପଥ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଗସ୍ପଲ ମେସେଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିବେ, ସେମାନେ ବି ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ପଥକୁ ସେମାନେ ବାଛନ୍ତୁ, ସେ ପଥ ଯେପରି ସେମାନେ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।